जय जगन्नाथ पे तुम यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो पूर्व पे जाणी देते कि जल प्रदूषण उत्स। तो आज आम जाने पे कौन जल प्रदूषण प्रभाव कौन। तो प्रथम आसला पे सुपोषण बासगृह मानक बहिर्गत आवर्जना और कृषि क्षेत्र मानक बही आसुवा जल द्वारा अजैविक और जैविक पोषक और सार विभिन्न जलाशय मान प्रवेश करे। फल से जलाशय मान पोषक भार क्रम वृद्धि घटे। से सब स्थान में शैवाल मान अत्यधिक वृद्धि सहायक होता है। तो कौन पे जिते सार या विभिन्न अजैविक और जैविक पोषक विभिन्न जलाशय मान प्रवेश करे फल से जलाशय मानक पोषक भार क्रम वृद्धि घटी था माने बढ़ी थाए कि कमी थाए। तो सेमती ही घटी था जलाशय मानक आम जमी कह नदी ह्रद समुद्र से गुड़िक जहाँ से सब स्थान में शैवाल मान वृद्धि करें जहाँफल से कौन अत्यधिक वृद्धि में शैवाल मान साहाଯ୍य होता है। ये जलाशय गुड़िक अत्यधिक शैवाल जो सेगुड़िक संपूर्ण सबुज देखा जाए। तो अधिक सबुज कौन अधिक जलाशय गुड़िक जिते अधिक शैवाल होगा तो से कौन से पूरा सबुज देखा जाए से पानीटा पूरा कौन सबुज हो जाए। ये शैवाल और अन्य जीव मान आशातीत वृद्धि हेतु ये जलाशय गुड़िक बैक्टेरिया भली घटक और फिफि जातीय उद्भिद मानक वृद्धि घटे। तो विभिन्न प्रकार उद्भिद मान से कौन कौन जीवन लाभ करती बढ़ती और बैक्टेरिया गुड़िक से कौन बैक्टेरिया घटक और फिंपी जातीय उद्भिद मानक से वृद्धि घटी है। ये समस्त जीव जल द्रवीभूत अम्लजान को श्वास करने ग्रहण करने फल जल अम्लजान सांद्रता ह्रास हुए और अम्लजान अभाव माछ भली जलचर जीव मान समस्या सृष्टि करे। तो अम्लजान से कौन सांद्रता कमी जाए और अम्लजान अभाव अम्लजान जो अभाव होला माछ भली जलचर जीव मान से समस्या सृष्टि करें। पोषक वृद्धि हेतु जल में अम्लजान परिमाण ह्रास होगा प्रक्रिया को सुपोषण कहुए। सुपोषण तत्व को दुई भाग में विभक्त कर गोटे प्राकृतिक पोषण आ गए त्वरान्वित सुपोषण। तो प्राकृतिक सुपोषण कौन देखिए पे प्राकृतिक जलाशय व ह्रद इत्यादि साधारणतः स्वल्प शोषणी थाए तो बहुत कम शोषणी थाए किंतु क्रमान्वये जैवंश और जीववस्तुर विघटन घटी थाए। तो एतिर जीववस्तुर विघटन घटी थाए। या व्यतीत बाहर आसुवा किसी पोषण मिसे सुपोषण प्रक्रिया गतिशीलता बढ़ी था। तो बाहर किसी पोषण आसी मिसिक सुपोषण प्रक्रिया गतिशीलता बढ़ाई था। जलर ही सुपोषण प्रक्रिया जो अनेक शैवाल वंश वृद्धि होता है और उक्त शैवाल गुड़िकर प्राकृतिक मृत्यु पर उक्त जैविक अंश गुड़िक जल मिसे पुनः पोषणता सृष्टि करते फल आहरी अनेक शैवाल वृद्धि सुझ होते। देख पे कौन ना प्रथम तो जिते से पोषक कि सार पशा द्वारा ये शैवाल गुड़िक वृद्धि है। तो से शैवाल जो बढ़ती जिते से मृत्युवरण करते से पानी पड़ी आउ थे से सृष्टि करते मैंने कौन पुनः पुनः पोषणता आउ थे सृष्टि हुए जहाँफल कौन अनेक शैवाल वृद्धि सुजोग सृष्टि होता है। एपरी प्रत्येक जीव चक्र में किसी ना कि पोषण जल भितर आसी था ये जो आम जीवन चक्रटा रहा पे किसी ना कि कौन पोषण जल भितर आसी था। सुपोषण आधिक्य हेतु सुपोषण चक्र संतुलनतार बाधा सृष्टि हुए। तो सुपोषण जो आधिक्य अधिक होगा से सुपोषण चक्रटा संतुलन रक्षा कर न था से बाधा सृष्टि होता है। पे आसला त्वरान्वित पोषण ये साधारणतः मानवीय प्रक्रिया द्वारा जल भितर प्रवेश करुवा अतिरिक्त पोषण या द्वारा जलर सुपोषण मात्रा आहरी परिवर्धित होता है। उक्त अतिरिक्त पोषण गुड़िकर उत्स अनेक अच्छी। तो अतिरिक्त पोषण गुड़ उत्स विभिन्न प्रकार रही जमी आम घरे आवर्जना कहीपर शिल्पजात वर्ज्यवस्तु कृषिजात आवर्जना और सहरांचल आवर्जना। तो त्वरान्वित पोषण आगे सांगे सांगे आमर कौन होता है पे परिवेश को एम हठात कि आमर प्रदूषित करते। तार आसला जैव विवर्धन प्रदूषित जल में अनेक प्राकृतिक अप्राकृतिक विषाक्त पदार्थ तथा धातु एवं कीटनाशक थाए जहाँ सरल पदार्थ विभाजित न हो परिवेश में अपरिवर्तित भाव स्थायी हो रहे। तो कौन पे आम प्रदूषित जल में अनेक अप्राकृतिक विषाक्त पदार्थ लगी रही जमी आम धातु हो पारा कीटनाशक जहाँकि सरल पदार्थ विभाजित से सरल पदार्थ विभाजित न हो गोटे अपरिवर्तित अवस्था भाव में आम स्थायी हो रही जाती। ये पदार्थ गुड़िक खाद्य श्रृंखल मध्य दे जीव शरीर मध्य प्रवेश करे। तो ये पदार्थ गुड़िक कौन जाए पे खाद्य श्रृंखल मध्य देकर से कौन जीव शरीर मध्य प्रवेश करते। जो मान शरीर यही पदार्थ गुड़िक निरापद सरल पदार्थ विभाजित करें ना कि सहजरे शरीर बहिष्कार करें ना। तो ये जो आम युड़ी व्यवहार करें से जीव मान शरीर ये पदार्थ गुड़ निरापद सरल पदार्थ विभाजित हो पारे ना से कौन
ସହଜରେ ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ହୋଇ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟସ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଶେଷରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସି କ'ଣ ଆମ ମଣିଷ ଦେହରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରସାୟନ ବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମାତ୍ରା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟସ୍ତରମାନଙ୍କର ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରସାୟନ ବା କେମିକାଲ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମାତ୍ରାଟା ଏଇଟା କେଉଁଠି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ନା ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଉପର ଖାଦ୍ୟସ୍ତରମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୈବ ବିବିଧତା ଏହିଭଳି ଜୀବଶରୀର କୋଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆସିଲା କଳକାରଖାନାର ବହିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ। କ୍ଷତିକାରକ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବହୁ ଅନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ବହିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଜଳର ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଆବଣ୍ଟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିନିଅ। ତ କ୍ଷତିକାରକ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବହୁ ଅନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ରସାୟନ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କର ବହିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଜଳର ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଆବଣ୍ଟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କଳକାରଖାନାରୁ ନିଷ୍କାସିତ ଆବର୍ଜନାରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଓ ସାବୁନ ଅଂଶ ଭଳି ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମାଛମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଛମାନେ ଆରାମସେ ମରିଯିବେ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଏଠାରେ ଜଳର କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି କ'ଣ ଆମର ମିଶୁଛି ନଦୀ କିମ୍ବା ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନାରୁ ବହିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଜଳରେ ମିଶୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କୃଷି ରସାୟନମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଅନେକ କୀଟନାଶକ ଜୈବ ବିଭାଜନ ବା ଜୈବ ସରଳୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥରେ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମ ପରିବେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କୃଷି ରସାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଇ ଜୀବ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଖାଦ୍ୟସ୍ତରମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଖାଦ୍ୟସ୍ତରମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଘଟିଥାଏ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଇ ଜୀବ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ରସାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ରସାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ବା କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। DDT ପରି ଅର୍ଗାନୋକ୍ଲୋରିନ୍ କୀଟନାଶକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯକୃତର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଫସ୍ଫରସ୍ କୀଟନାଶକ ଦେହରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା, ପେଟ ଓ ଛାତିରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଇତ୍ୟାଦିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ରୋଗର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ସବୁ ଘଟିଥାନ୍ତି। ଧାତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭାରୀ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଜୈବ ବିଭାଜନ ଘଟିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରୀ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ନା କ'ଣ ନା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜୈବ ବିଭାଜନ ଘଟିଥାଏ। ପାରଦ, ସୀସା, କାଡମିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ନିକେଲ ଓ କ୍ରୋମିୟମ୍ ଭଳି ଧାତୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦେହରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖ କ'ଣ କେଉଁ ଧାତୁ କେଉଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପାରଦ ବା ମର୍କୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନେହ ସଂସ୍ଥା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଠ, ହାତଗୋଡ଼ ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ନିର୍ବିଜତା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଓଠ, ହାତଗୋଡ଼ ଓ ମାଂସପେଶୀକୁ ନିର୍ବିଜତା ପୁରା କରିଦିଏ, ମାନେ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦିଏ ପାରଦ। ସୀସା, ସ୍ନାୟୁବିକ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ରକ୍ତର ବିଷକ୍ରିୟା, ରକ୍ତହୀନତା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ସୀସା। କାଡମିୟମ୍, ସ୍ନାୟୁବିକ, ଫୁସଫୁସିଆ ଓ ମାଂସପେଶୀ ରୋଗ, ପ୍ରୋଟିନ୍ୟୁରିଆ ଓ ଗ୍ଲାଇକୋସୋରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କାଡମିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆର୍ସେନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚର୍ମ କର୍କଟ ବା ଆମର କହିବା ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ସ୍ନାୟୁବିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ନିକେଲ, ଫୁସଫୁସ୍ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋମିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗ ବା କ୍ୟାନ୍ସର। ଏବଂ ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୋଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନ୍ୟୁମୋକୋନିଓଟିସ୍ ରୋଗ। ତ ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ଲୋହିତ ଜୁଆରର ପ୍ରଭାବ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ପଶୁକୁ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଡିନୋଫ୍ଲଜେଲେଟ୍ ନାମକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜଳ ଯାକ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ହୋଇ ପଶୁଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିନୋଫ୍ଲଜେଲେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହି ଡିନୋଫ୍ଲଜେଲେଟ୍ ମାନଙ୍କ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ
ହୋଇଥାଏ। ବହୁଳ ଭାବରେ ଡିନୋଫ୍ଲାଜେଲେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଜୁଆରର ଜଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜୁଆରକୁ ଲୋହିତ ଜୁଆର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଲୋହିତ ଜୁଆର କ'ଣ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଜୁଆରଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲୋହିତ ଜୁଆର। ଦେଖିପାରିବ ମାନେ କେତେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମ ଜଳରେ। ତ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା? କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିପାରିବା। ନିୟମିତ ତନଖି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା। ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାନୀୟ ଜଳ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ମଳମୂତ୍ର, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦିର ନିଷ୍କାସନ ପରିଚାଳନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ତାକୁ କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ ମନେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବା। ଆବର୍ଜନାମୟ ଜଳକୁ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ଶୈବାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ସେଟା ଆମେ ଶୈବାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ଶୈବାଳ ଓ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ମାନେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ସେଠାରେ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଜାରଣ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ଗୃହମାନଙ୍କର ବହିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଗତ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାରଣ ପୋଖରୀ କରିବା, ଜାରଣ ପୋଖରୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଜାରଣ ପୋଖରୀମାନଙ୍କର ସବୁଜ ଶୈବାଳ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଥିରେ ଥିବା ପଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଜାରଣ ପୋଖରୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ବିଶୋଧିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବିଶୋଧିତ ଜଳକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାରଣ ପୋଖରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଓ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ବୀଜାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂନ ଓ ବ୍ଲିଚିଂ ଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରି ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ। 8% ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡାୟାଲିସିସ୍, ଆୟନ ବିନିମୟ, ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ରଭୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳରେ ଥିବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ, ରାସାୟନିକ ଓ ଜୈବିକ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରୋକିବା, ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।